Nana, Uh, Jeremiah is yeah. not here yet. Are you going to interpret till he gets here? So my brother Anil Kopali is going to be your translation. I'm going to Okay. be reading Bible. Okay. Anil Kopali, please give translation. Okay, Anil, Yeah. nice to work with you. I'll Yes, try to be Yeah. slower. Yeah, Yes, I'm going to be reading in the Bible. So Anil Kopali give the translation. Oh, there's Thank you, Jeremiah sir. right there. Yeah. Jeremiah will come. I don't know Jeremiah. I don't know what that is. He's coming Yeah, right now here. Yeah. Jeremiah Totagiri is joined. Hello thank again you, to sir. all my friends in India. This is Steve Walker bringing you the book of Acts. Jeremiah garu. Yeah, are you going to give the translation? Okay, sir. Now, if you remember last time, Paul had given the speech in Jerusalem proclaiming Jesus as the Christ, and he was attacked. సో మనము గతసారి చూశాము యేసు ప్రభువును యెరూషలేములో ఆయనను బంధించటం అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని చూస్తాం. And he is going to go now to Caesarea and then to Rome, as Jesus had told him he would do. సో యేసు ప్రభు పౌలుకు చెప్పినటువంటి విధంగా పౌలు యెరూషలేము సిసిరియాకు వెళ్ళటం అనేటువంటిది తర్వాత రోమ్కు వెళ్ళటం అన్నటువంటి యొక్క విషయం. Now remember, 23:11 is what we call a Janus. It looks forward and looks backward. సో 23:11లో మనం చూస్తే వెనక్కి చూడటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము అదే విధంగా ముందు విషయాన్ని కూడా చూపిస్తా ఉంది. Although Paul was getting attacked and threatened to lose his life in Jerusalem, Jesus told him, "Be courageous, Paul. As you have preached in Jerusalem, you will preach in Rome." సో ఇక్కడ పౌలు చాలా విషయాల్లో ఎదుర్కొని విరోధం అనేటువంటిది జరిగినప్పటికీ ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనతో బలపరచటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము, నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు, యెరూషలేములో చెప్పినటువంటి విధంగానే మరి సాక్ష్యము నా నిమిత్తము రోమాలో చెప్పబడును అన్నటువంటి యొక్క విషయం. So after his missionary trips throughout the Roman Empire, he comes to Jerusalem to proclaim the message of Christ one last time. సో గతసారి చూశాము, చాలా ప్రాంతాల్లో ఆయన సువార్త పరిచర్య చేసి పండుగ సందర్భంగా యెరూషలేముకు వచ్చి అక్కడ చివరిగా ఆయన సువార్త ప్రకటించాలి అన్నటువంటి యొక్క విషయం చూస్తాం. And now he will go to Rome. ఇప్పుడు ఆయన రోమ్కు వెళ్ళటం అన్నటువంటి యొక్క విషయం. Okay, so Acts 23:1, Paul appearing before the Sanhedrin happened on June 3rd, AD 57. సో ఇక్కడ 23వ అధ్యాయం అపోస్తల కార్యం 23వ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో సనెడ్రిన్ సభ నుంచి ఆయన ముఖ్యంగా కనిపించుకోవటం, పౌలు అక్కడ కనిపించటం అన్నటువంటి యొక్క విషయం చూస్తాము. Our Janus verse 23:11, he heard on June 4th, AD 57. సో ముఖ్యంగా 11వ వచనం అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని గమనించినట్లయితే క్రీస్తు శకము 57 అన్నటువంటి యొక్క విషయము మనం చూస్తాం. Because the Roman commander understood that the Jewish leadership was trying to kill Paul, he would take him to Antipatris at night and to Caesarea the next day. సో తర్వాత గమనిస్తాము అక్కడ సిసిరియాకు తర్వాత ఆయన తీసుకొని వెళ్ళటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము జరగనైనటువంటి యొక్క విషయం. There he would await trial before Felix. అక్కడ ఫిలిక్స్ ఎదుట విచారణ అనేటువంటిది జరగబోతూ ఉంది. Then he would go before Felix and Drusilla. అటు తర్వాత ప్రిసిల్లా యొక్క విషయంలో కూడా జరుగుతుంది. He would be imprisoned for 2 years in Caesarea.
సిసిరియాలో కొన్ని సంవత్సరాల వరకు ఆయన చెరసాల్లో ఉండబోతాడు. Then Festus would take Felix's position and he would go before Festus. అటు తర్వాత ఆయన ఆమ్, ఆ, అక్కడ నుంచి వెళ్ళటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము ఫెస్తా వరకు. Because Festus did not understand Roman law, he brought in King Agrippa of the Herod family. సో ఫెస్తా గారు మరి రోమా ప్రభుత్వం యొక్క ధర్మశాస్త్రం యొక్క విషయంలో అర్థం కాక ఆయన అగ్రిప యుద్ధకు పంపటం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది. Okay, so now that we see this, let's look at Luke shifting the witness focus from the 12 apostles to Paul. సో ఇక్కడ 12 మంది అపోస్తుల యొక్క విషయంలో మనము గమనించుకుంటాము. ఆ 12వ అపోస్తులు పౌలుగా మనము చూస్తాము. Just as in the church age, the focus from Israel's 12 tribes went to the church, the body of Christ would be the focus until the rapture. సో ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాల యొక్క విషయంలోగానే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా 12 మంది అపోస్తుల యొక్క విషయాన్ని మరి మనము గమనించుకుంటాము సంఘము ఎత్తబడక మునుపు. After the rapture, Israel's 12 tribes will again be the witness. ఆ తర్వాత సంఘము ఎత్తబడిన తర్వాత 12 మంది గోత్రాలు మళ్ళా సాక్షిగా ముందుకు రావటం అనేటువంటిది చూస్తాం. Okay, in this section today, we will look at Paul being sent to witness to Felix. సో ఫిలిక్స్ యొద్ద పౌలు సాక్ష్యము చెప్పటానికి పంపబడటం అనేటువంటిది మనము గమనించుకుంటాం. Now, the plot against Paul involved numerous self-anathematized Jews. సో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పౌలు యొక్క విరోధం అన్నటువంటి యొక్క విషయము గమనించినట్లయితే అన్యులు తర్వాత యూదులు కూడా ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం. They said that they would not eat or drink until they had killed Paul. వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు పౌలును చంపేంత వరకు మేము భుజించము తినము అన్నటువంటి యొక్క విషయం. Now, the plot that they have was devised on the next day. తర్వాత మరుసటి రోజు యొక్క విషయంలో మరి విభాగము జరగటం అనేటువంటి యొక్క విషయం చూస్తాం. Let's read Acts 23:12 through 15, please. సో 23వ అధ్యాయము 12 నుంచి 15 వరకు మనము చదువుకుందాం. ఉదయమైనప్పుడు యూదులు కట్టుగట్టి తాము పౌలును చంపు వరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొనిరి. ఈ కుట్రలో చేరిన వారు 40 మంది కంటే ఎక్కువ. వారు ప్రధాన యాజకుల యొద్దకును పెద్దల యొద్దకును వచ్చి మేము పౌలును చంపు వరకు ఏమీ రుచి చూడమని గట్టిగా ఒట్టు పెట్టుకొని ఉన్నాము. కాబట్టి మీరు మహాసభతో కలిసి అతనిని గూర్చి మరి పూర్తిగా విచారించి తెలుసుకొన బోవునట్టు అతనిని మీ యొద్దకు తీసుకుని రమ్మని సహస్రాధిపతితో మనవి చేయుడి. అతడు దగ్గరకు రాకమునిపే మేము అతనిని చంపుటకు సిద్ధపడి ఉన్నామని చెప్పిరి. అయితే పౌలు మేనలుడు వారు పొంచి ఉన్నారని విని వచ్చి కోటలో ప్రవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతి చెప్పెను. ఆమేన్. Now, not being satisfied with Paul that he was silenced in Jerusalem, the Jews wanted him killed. సో ఇక్కడ యెరూషలేములో ఆయన పౌలు నిశ్శబ్దంగా ఉండటం బట్టి గమనించినట్లయితే విరోధులు యూదులు ముఖ్యంగా తృప్తి చెందక ఆయనను చంపటానికి ఉద్దేశించి ఉన్నారు. But Luke tells us that God's purpose being revealed the night before, that is, he would testify in Rome as he had in Jerusalem, will always prevail over man's plans. సో ఇక్కడ మనము చూస్తాము దేవుడు గత రాత్రే మరి బయలుపరిచాడు. రోమాలో కూడా ఇక్కడ సాక్ష్యము చెప్పినట్టుగా రోమాలో కూడా సాక్ష్యము చెప్పబడును అన్నటువంటి యొక్క విషయము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత బయలుపరచటం అనేటువంటిది చూస్తాము. మానవుల యొక్క ప్రణాళికలు అనేటువంటిది నిరర్థకము కాగలిగినటువంటి యొక్క విషయం.
Now, not only will God stop the Jewish plot, but he will also deliver Paul to Rome as he promised. సో ఆయన మరి వాగ్దానము చేసినటువంటి విధంగా ఆ యూదుల యొక్క శత్రువుల నుంచి రక్షించటం మాత్రమే కాదు, మరి రోమా వరకు తీసుకొని వెళ్ళటము అన్నటువంటి యొక్క విషయం. This is one of the big attributes that God has that man doesn't. When God says something, it happens. When man says something, it may happen or may not happen. సో దేవుడు చెప్పినట్లయితే తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది, మానవుడు చెప్పినట్లయితే జరగవచ్చు, జరగకపోవచ్చు అన్నటువంటి యొక్క విషయం. But we can always trust when God says it's going to happen because he knows the future, it will happen. సో ఏమి సంభవిస్తుందో అన్నటువంటిది దేవుడు భవిష్యత్తు గురించి తెలుసు కాబట్టి దేవుడు చెప్పినప్పుడు తప్పనిసరిగా జరుగుతాది. Now notice we have this 40 plus zealous Jews who have vowed to not eat or drink until Paul would be killed. సో ఇక్కడ రోషము కలిగినటువంటి 40 మందికి పైగా ఉన్నటువంటి వారు పౌలును చంపేంత వరకు మరి తినడం కానీ తాగటం కానీ ఉండదు అన్నటువంటి యొక్క విషయం. They go to the Sanhedrin, and the Sanhedrin agreed to their vow and plot, showing that they are not a righteous group of people, but a corrupt group of people. వాళ్ళు నీతివంతులు కాదు, వాళ్ళు ఎంతో చెడిపోయినటువంటి యొక్క గుంపుకు చెందినటువంటి వారు అనేటువంటిది గమనిస్తాం. They told the council to ask the chief to return Paul for further questioning. సో ఇక్కడ ప్రశ్న అడగక మునుపు మరలించటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము చూస్తాం. But notice their lies, their unfulfilled vows, their further questioning, all contrasted against God's promise. సో ఈ యొక్క ముందు విచారణ లేకపోతే ప్రశ్నించటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము అంతా కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళికకు విరుద్ధముగా ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం. So just as they had crucified Christ and arrested him in the middle of the night, showing their corruption, they were trying to do the same thing with Paul. యేసు ప్రభును మధ్యరాత్రి బంధించటం అన్నటువంటిది, తర్వాత ఆయనను చంపటం అన్నటువంటి యొక్క విషయం, ఇదంతా కూడా పౌలుకు కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని చూస్తాం. The irony here is the Sanhedrin knows that God knows all things, and they are trying to plot against God's messenger, and they don't think that the messenger will find out. సో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా సనెడ్రిన్ వారు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక గురించి బాగా ఎరిగినటువంటి వారు, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క విషయంలో వారు పౌలుకు విరోధంగా మాట్లాడటం అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని చూస్తాం. Let's read 23:16 through 22, please. సో ఇక్కడ 22 నుంచి 16 నుంచి 22 వరకు మనము చదువుకుందాం. అయితే పౌలు మేనలుడు వారు పొంచి ఉన్నారని విని వచ్చి కోటలో ప్రవేశించి పౌలుకు ఆ సంగతులు తెలిపెను. అప్పుడు పౌలు శతాధిపతులలో నొక్కనని తన యొద్దకు పిలిచి, ఈ చిన్నవాణిని సహస్రాధిపతి యొద్దకు తోడుకొని పొమ్ము, ఇతడు అతనితో ఒక మాట చెప్పుకొనవలనని ఉన్నాడనెను. శతాధిపతి సహస్రాధిపతి యొద్ద అతన్ని తోడుకొని పోయి, ఖైదీ అయిన పౌలు నన్ను పిలిచి నీతో ఒక మాట చెప్పుకొనవలనని ఉన్నాడని పడుసువానిని నీ యొద్దకు తీసుకొని పొమ్మని నన్ను అడిగినని చెప్పాను. సహస్రాధిపతి అతని చెయ్యి పట్టుకొని అవతలకు తీసుకొని పోయి, నీవు నాతో చెప్పుకొనవలనని ఉన్నదేమని ఒంటరిగా అడిగాను. అందుకు అతడు, నీవు పౌలును గూర్చి సంపూర్ణంగా విచారించబోనట్టు అతనిని రేపు మహాసభ యొద్దకు తీసుకొని రావాలని నిన్ను వేడుకొనుటకు యూదులు కట్టగట్టి ఉన్నారు. వారి మాటకు నీవు సమ్మతింపవద్దు. వారిలో 40 మంది కంటే ఎక్కువ మనుషులు అతని కొరకు పొంచి ఉన్నారు. వారు అతన్ని చంపు వరకు అన్నపానములు పుచ్చుకొనమని ఒట్టు పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఇప్పుడు నీ యొద్ద మాట తీసుకొనవలనని కనిపెట్టుకొని సిద్ధముగా ఉన్నారని చెప్పాను. అందుకు సహస్రాధిపతి, నీవు ఈ సంగతి నాకు తెలిపితివి,
ఎవనితోనూ చెప్పవద్దని ఆజ్ఞాపించి ఆ పొడుసు వానిని పంపివేశెను. ఆమేన్. Now, notice Amen. here when the boy comes over to tell Paul, and then Paul tells him to go tell the commander hears it, and he understands now that the self proclaimed righteous Jewish nation was unrighteous and corrupt. సో ఇక్కడ ఆ పడుచువాడు యవనస్తుడు పౌలు విషయాన్ని గురించి సహస్రాధిపతికి చెప్పటం అనేటువంటిది పౌలు ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. ఆయన వచ్చి అంత వివరించిన తర్వాత ఆయన అర్థము చేసుకుంటాడు. ఆ తిరుగుబాటుదారులు నీతివంతులు కాదు, వాళ్ళు కుట్ర పాపముతో కూడినటువంటి వారు అన్నటువంటి యొక్క విషయము ఆయన గ్రహిస్తాడు. These actions would lead Paul to write in the letter of the book of Romans how the Jews were corrupt and not glorifying God. ఈ యొక్క విషయాలు పౌలు రోమా పత్రికను రాస్తూ వారు ఎంత చెడిపోయి ఉన్నారు, దేవుని మహిమపరచటంలో వారు దూరంగా ఉన్నారు అనేటువంటి యొక్క విషయం. Let's turn to Romans chapter 2 verses 17 through 24 and read that, please. రోమా పత్రిక 2వ అధ్యాయము 17 నుంచి మనము చదువుకుందాం. 17 నుంచి 17 నుండి అయ్యా 24 వరకు. 24 వరకు. ఓకే. నీవు యూదుడు అని పేరు పెట్టుకొని ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి దేవుని యందు అతిశయించుతున్నావు కావా? అయితే చిత్తమెరిగి ధర్మశాస్త్రమందు ఉపదేశం పొందు వాడవై శ్రేష్టమైన వాటిని మెచ్చుకొనుచున్నావు కావా? జ్ఞాన సత్య స్వరూపీయమైన ధర్మశాస్త్రము గలవాడవై ఉండి నేను గుడ్డివారికి త్రోవ చూపు వాడను, చీకట్లో నుండి వారికి వెలుగును, బుద్ధిహీనులకు శిక్షకుడును, బాలురకు ఉపాధ్యాయునై ఉన్నానని నీ అంతటా నీవే ధైర్యము వహించుకొనుచున్నావు కావా? ఎదుటివానికి బోధించు. Okay, so here we see that Paul is writing in his letter to the Romans that he had witnessed that the Jewish nation was not representing God in a righteous way. They thought because they were his chosen people, they could do whatever they wanted. సో ఇక్కడ మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము, యూదులు దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా మరి ఉండవలసినటువంటి వారు ఉండక మరి నీతివంతులుగా ఉండకపోవటం అనేటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నాం. They teach everyone the law, but they don't follow it as themselves when it goes against what they want of power and position. సో వాళ్ళు అందరికీ ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తారు, అయితే వాళ్ళు నడుచుకున్నారు. వాళ్ళు ముఖ్యంగా స్థానము అధికారం అనేటువంటిది వాళ్ళు పొందగలిగినటువంటి వారుగా ఉంటారు. Now this is a warning to us as the church today. సో ఈ రోజు సంఘముగా మనకు ఈ యొక్క భాగం అనేటువంటిది విషయం అనేటువంటిది హెచ్చరికగా మనకు ఉంటూ ఉన్నది. Just as the Sanhedrin, the religious Israel elites, were God's messengers before Christ, so the church is God's messenger until he returns. సో ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజల యొక్క విషయంలో ముఖ్యంగా విరోధము కలిగినటువంటి యొక్క విషయము, సంఘము కూడా దేవుని యొక్క సందేశము యొక్క విషయములో నేటి దినాల్లో విరోధం అనేటువంటిది కలిగి ఉంటూ ఉన్నది. Unfortunately, we have many people in the church who use their position for their own personal gain and power and are being corrupt just as the Sanhedrin was. సనెడ్రిన్ లాగానే అనేకులు సంఘంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు వారి యొక్క సొంత స్థానము అధికారాన్ని మరి ఉపయోగించగలిగినటువంటిది చెడిపోయినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు. I think when the rapture occurs, it will be because the church is no longer relevant in the world, no longer different than the rest of the world. They can't see a difference just like they couldn't in the Sanhedrin. సో సంఘము ఎత్తబడిన తర్వాత ఏమాత్రము కూడా మరి ప్రత్యేకత అనేటువంటి యొక్క విషయము మరి ఉండదు అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని గమనించుకుంటాం. So after learning of the plot, Paul's nephew went to the barracks and told Paul.
సో ఇవన్నీ విషయాలు ఆ యవనస్తుడు కుర్రాడు పౌలు బంధు మరి ఫెలెక్స్ గారికి తెలియపరచటం అనేటువంటిది మనం చూస్తాం. Luke is showing that God can use anybody, the Roman commander and Paul's nephew, a young boy, to protect him. సో ఇక్కడ లూకా భక్తుడు చూపించగలిగినటువంటి ఒక విషయము, దేవుడు ఎవరినైనా కానీ ఉపయోగించగలుగుతాడు. మరి రోమా అధికారిని అయినా కానీ, మరి పౌలు బంధువు అయినటువంటి ఆ యవనస్తుడినైనా కానీ దేవుడు ఉపయోగించగలుగుతాడు. So Paul's nephew told the commander about the Jewish plot. ఇక్కడ ఆహ్, ఆహ్, యూద దేవుని యొక్క ప్రణాళిక విషయంలో ముఖ్యంగా చెప్పినటువంటిది యవనస్తుడు తెలియపరుస్తాడు. Notice here that Paul does not just expect, because the Lord said that he would protect him, for the Lord to take care of the plot. He acted on the news. ఇక్కడ ప్రభు చెప్పాడు ఆ యొక్క విషయంలో కాపాడుతాడు, మరి ఆ విషయంలో ప్రభు చర్య తీసుకుంటాడు అన్నటువంటి యొక్క విషయము పౌలు ఎరిగి ఉంటూ ఉన్నాడు. Luke explains that the Roman centurions and commanders were more trustworthy than the Jewish leaders. సో ఇక్కడ లూకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు, యూదా మత నాయకుల కంటే ఆ రోమా నాయకులు నమ్మదగినటువంటి వారుగా చూస్తాం. The 40 plus conspirators who were going to kill him at any cost were outnumbered against one mighty God. సో ఇక్కడ ఈ 44 మంది అధికంతో మరి కుట్ర కలిగినటువంటి వారు ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క సేవకునికి విరోధంగా దేవునికి విరుద్ధంగా ఉంటున్నారు. Notice that the chief instructed Paul's nephew to tell no one else what he had said, because he didn't want the message to spread and them to know that he already knew. సో దేవుని యొక్క సందేశం అనేటువంటిది మరి విస్తరింపబడకూడదు అన్నటువంటిది ఆ కుట్ర కలిగినటువంటి వారి యొక్క ఉద్దేశమై ఉంటూ ఉన్నది. Okay, so let's read here now Acts 23, 23 and 24, just 2 verses. 23, 24 వచనాలు మాత్రమే మనము చదువుకుందాం. తరువాత అతడు శతాధిపతులలో ఇద్దరిని తన యొద్దకు పిలిచి కైసరే వరకు వెళ్ళుటకు 200 మంది సైనికులను, 70 మంది గుర్రపు రౌతులను, 200 మంది ఈటల వారిని రాత్రి 9 గంటలకు సిద్ధపరిచి పౌలును ఎక్కించి అధిపతి అయిన ఫెలిక్స్ నొద్దకు భద్రంగా తీసుకుని పోవుటకు గుర్రములను సిద్ధపరచుడని చెప్పాను. Amen. Okay, so the commander believed Paul's nephew and urged him, do not tell anyone else. సో అక్కడ రోమా అధికారి పౌలు యొక్క బంధువుకు మరి ఈ యొక్క సంగతులు ఎవరికి చెప్పకూడదు అని హెచ్చరిస్తాడు. Jesus said that all power in heaven and on earth has been given to him by the Father in Matthew 28:18. సో మత్తయి రాసిన సువార్త 28వ అధ్యాయము 18వ ప్రకారం యేసు ప్రభు చెప్తాడు, పరలోకమందున్న తండ్రి మరి తనకు అధికారము భూమి యందు కానీ పరలోకమందు కానీ సమస్త అధికారము తనకు ఇవ్వబడినది అని చెప్తూ ఉన్నాడు. And he was going to give that power to his messengers, the disciples, so that they may teach the nations the gospel. ఆయన యొక్క అధికారము తన శిష్యులకు ఆయన ఇవ్వటం అనేటువంటిది మనం చూస్తాము. వారు దేశాలంతా కూడా స్వార్థ ప్రచారము చేయు నిమిత్తమై. And there would be no earthly group of people that could stop it. సో లోక సంబంధమైనటువంటి భూ సంబంధమైనటువంటి ఏ మనుషులు కూడా దాన్ని ఆపలేరు. Now notice that the commander told 2 centurions to get 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen. So he is not messing around. సో ఇక్కడ శతాధిపతి 200కు పైగా ముఖ్యంగా సైన్యాన్ని తీసుకొని మరి వెళ్ళమని భద్రంగా వెళ్ళమని చెప్పి అప్పగించటం సిద్ధపరచటం అనేటువంటిది చూస్తాం. He told them to take Paul at night to Antipatris, then to Caesarea to Felix. సో తర్వాత ఇక్కడ రాత్రిపూట
మరి పౌలును తీసుకొని వెళ్ళమనేటువంటిది ముఖ్యంగా సిసిరియాకు ఆయన వెళ్ళటం అనేటువంటి యొక్క విషయం చూస్తాం. Now, why did he do this? He realized that Paul was a Roman citizen and his duty was to protect Roman citizens. ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడంటే పౌలు రోమా పౌరుడు అయి ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆయనను కాపాడటం లేకపోతే భద్రపరచటం అనేటువంటిది ఆయన కర్తవ్యముగా ఆయన భావిస్తూ ఉన్నాడు. This is in contrast to the Sanhedrin who didn't realize that, and they said, no, our duty is not to protect God's messengers like Paul. Our duty is to kill them. సో ఇక్కడ అక్కడ సెనెడ్రిన్ సభ అధికారి ముఖ్యంగా మా పని కాదు మా పౌలును రక్షించటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము, మేము చంపటమే ఉద్దేశం కలిగినాము అన్నటువంటి యొక్క తలంపు వాళ్ళది. Now the Roman commander is going to write a letter to Felix to tell him the situation. ఈ పరిస్థితిని అంతా కూడా రోమా అధికారి ఫెలిక్స్ కు మరి రాచి పంపటం అనేటువంటిది చూస్తున్నాం. Let's read 23, 25 through 30, please. సో మనము 23వ అధ్యాయము 25 నుంచి 30 వరకు మనం చదువుకుందాం. మరియు ఈ ప్రకారంగా ఒక పత్రిక రాసెను. మహాగణత వాంచిన అధిపతి అయిన ఫెలిక్స్ కు క్లౌదియా లూసియా వందనములు. యూదులు ఈ మనుషుని పట్టుకుని చంపబోనప్పుడు అతడు రోమీయుడని నేను విని సైనికులతో వచ్చి అతనిని తప్పించి తిని, వారు అతని మీద మోపిన నేరమేమో తెలుసుకొని గోరి నేను వారి మహాసభ యొద్దకు అతనిని తీసుకుని వచ్చి తిని, వారు తమ ధర్మశాస్త్ర వాదనలను గూర్చి అతని మీద నేరం మోపిరే గాని మరణముకైనను బంధకుమ్మలకైనను తగిన నేరము అతని యొద్దేమీను కనబరచలేదు. అయితే వారు ఈ మనుషుని మీద కుట్ర చేయనై ఉన్నారని నాకు తెలిసి వచ్చి నందున వెంటనే అతని నీ యొద్దకు పంపించి తిని, నేరము మోపిన వారు కూడా అతని మీద చెప్పవలనని ఉన్న సంగతి నీ ఎదుట చెప్పుకొని ఆజ్ఞాపించి తిని. కాబట్టి అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము సైనికులు పౌలును రాత్రి వేళ అధిపత్రికి తీసుకుని పోయిరి. మర్నాడు వారు అతనితో కూడా రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగి వచ్చిరి. వారు కైసరియాకు వచ్చి అధిపతికి ఆ పత్రికను అప్పగించి పౌలును కూడా అతని ఎదుట నిలవబెట్టిరి. అధిపతి ఆ పత్రిక చదివినప్పుడు ఇతడు ఈ ప్రదేశపు వాడిని అడిగి అతడు కిలికిలియా వాడని తెలుసుకొని, నీ మీద నేరము మోపు వారు కూడా వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి పూర్ణముగా విచారించునని చెప్పి హేరోదు అధికార మందిరములో అతనిని కావలి ఉంచవాలని ఆజ్ఞాపించాను. ఆమేన్. Amen. Now notice here that the chief's letter made Felix aware of his concern for the safety of Roman citizens. రోమా పౌరుడైనటువంటి పౌలును రక్షించటము ఉద్దేశము కలిగి ఆయన అధిపతి మరి రాత మూలకంగా పత్రము రాసి పంపుతూ ఉన్నాడు. Even the commander, as all men do, he omits that he flogged Paul, a Roman citizen, because he doesn't want Felix to know that he had done so. సో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఫెలిక్స్ గారు మరి తెలుసుకోవాలి పౌలు గురించినటువంటి యొక్క విషయము, బంధించటానికి కానీ లేకపోతే మరణానికి సంబంధించినటువంటి ఏ పని చేయలేదు అన్నటువంటి యొక్క విషయం. Now the commander had brought Paul before the council to discern the facts, that is, to understand why they were trying to kill him. సో తర్వాత ఆ ప్రజలు ఎందుకు పౌలును చంపగోరుతున్నారు అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని కూడా ఫెలిక్స్ గారికి తెలియపరచటం జరుగుతుంది. He told Felix that the issue that they were fighting over was not an issue of Roman law, it was an issue of religion of the Jews. సో ముఖ్యంగా అది రోమా చట్టాన్ని గురించినటువంటి యొక్క విషయము కాదు, కానీ వాళ్ళ యూద మతాన్ని గురించినటువంటి యొక్క విషయాన్ని బట్టి వాళ్ళు చంపగోరుతూ ఉన్నారు. The chief omitted the need for a second rescue and Jewish plot to kill Paul. సో ఇక్కడ పౌలును చంపాలి అన్నటువంటిది ఉంటుండగా రెండోసారి మరి అధిపతి రక్షించటం అనేటువంటి యొక్క విషయము చూస్తున్నాం. Now,
when we look at this letter, we see that God can even use self-serving men. That is, the commander is writing this so Felix will know that he is faithful to Roman citizens. హలో సో చిరణ్య రోమా యొక్క పౌరునికి నమ్మకస్తుడు అన్నటువంటి యొక్క విషయము ఫెలిక్స్ గారు కూడా తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని ఆ రాత మూలకంగా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు. He also, throughout history, used self-serving nations for his agenda. సో చరిత్ర అంతా కూడా గమనించినట్లయితే స్వార్థపరమైనటువంటి యొక్క సేవ అన్నటువంటి యొక్క విషయము ఆయన ముందు పెడుతూ ఉన్నాడు. Let's turn to Isaiah chapter 10 and read verses 5 through 19. యెషయా గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 5 నుంచి 19 వచనాలు చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథము Isaiah 10, chapter 10, verses 5 through 19. ఓకే సార్. అశ్షూరులకు శ్రమ, వారు నా కోపమునకు సాధనమైన దండము, నా దుడ్డు కర్ర, నా ఉగ్రత వారి చేతిలో ఉన్నది. భక్తినీయులకు జనం మీదకి నేను వారిని పంపించేదను. దోపుడు సొమ్ము దోసుకొనుటకును, కొల్ల పెట్టుటకును, వీధులలో త్రొక్కించుటకును, నా ఉగ్రతకు పాత్రులకు జనములను గూర్చి వారిని ఆజ్ఞాపించేదను. అయితే అతడు అలాగనుకొనడు, అది అతని ఆలోచన కాదు. నాశనము చేయవలననియు చాలా జనములను నిర్మూలన చేయవలననియు అతని ఆలోచన. అతడు ఇట్లను కోరుతున్నాడు, నా అధిపతులందరూ మహారాజులు కారా? కర్ణోకోర్షు వలె నుండలేదా? హమాతు అర్బాతు వలె నుండలేదా? షమ్రాను దమస్కు వలె నుండలేదా? విగ్రహములను పూజించు రాజ్యములు నా చేతికి చిక్కినవి కాదా? వారి విగ్రహములు యెరూషలేము షమ్రోనుల విగ్రహముల వంటి కంటే ఎక్కువైనవి కదా? షమ్రోనునకును దాని విగ్రహములకును నేను చేసినట్లు యెరూషలేమునకును దాని విగ్రహములకును చేయకపోదునా నేను. కావున సియోను కొండ మీదను యెరూషలేము మీదను ప్రభు తన కార్యమంతయు నెరవేర్చిన తరువాత నేను అశ్షూరు రాజు యొక్క హృదయ గర్వము వలన ఫలమును బట్టి, అతని కనుల అహంకారమును చూపును బట్టి అతని శిక్షించును. అతడు నేను వివేకిని, నా బాహుబలము చేత నా బుద్ధి చేతను అలాగూ చేసి తిని, నేను జనముల సరిహద్దులను మార్చి వారి ఖజానాలను దోసుకుంటుని, మహాబలిష్ఠుడై సింహాసనాసీనుడను త్రోసివేసి తిని, పక్షి గూటినిలో ఒకడు చేయి వేసినట్లు జనముల ఆస్తి నా చేతిలో చిక్కెను. ఒకడు విడవబడిన గుడ్లను ఏరుకొన్నప్పుడు రెక్కలను ఆడించుట అయినను, నోరు తెరుచుట అయినను, కీచకలాడు నది ఆయనను లేకపోవునట్లు నిరభ్యంతరంగా నేను సర్వలోకమును ఏరుకొనుతున్నానని అనుకొనును. గొడ్డలి తనతో నరుకు వాని చూసి అతిశయపడున, రంపము తనతో కోయి వాని మీద పొగడు కొనున, తన్నెత్తు వాణిని ఆడించినట్లును, దండము కర్రవాణిని ఎత్తునట్లును ఉండును కదా. ఆమేన్. Okay, so we see here that God can use self-serving men or self-serving nations like Assyria, who was in power and destroyed people for their own personal gain. ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తి కానీ లేకపోతే ఒక దేశం కానీ స్వార్థంతో కూడినటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనము చూస్తాము. దేవుడు వాడుకోగలిగినటువంటి యొక్క విషయము, స్వార్థముతో కూడినటువంటి యొక్క ఆ దేశము నాశనము పొందగలిగినటువంటి విధంగా మనము గమనిస్తాం. This is a warning to us when God puts us in positions of power and we use that for our own personal gain and not the glory of God. సో దేవుని యొక్క మహిమార్థంగా కాకుండా మనకు దేవుడు ఒక స్థానము ఇచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క విషయములో మనము స్వార్థపరులుగా మనము ఉండకూడదు అనేటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము హెచ్చరిస్తూ ఉంది. Okay, so let's read 23:31, Acts 23:31 through 35, please. సో 23వ అధ్యాయము అపోస్తలుల కార్యము 31 నుంచి 35 వరకు చదువుకుందాం.
23వ అధ్యాయము మ- 31 నుంచి. మరు మరునాడు వారు అతనితో కూడా రౌతులను పంపి తాము కోటకు తిరిగి వచ్చిరి. వారు కైసరునకు వచ్చి అధిపతికి ఆ పత్రికను అప్పగించి పౌలును కూడా అతని ఎదుట నిలవబెట్టిరి. అధిపతి ఆ పత్రికను చదివినప్పుడు ఇతడు ఏ ప్రదేశపు వాడని అడిగి అతడు కిలికియా వాడని తెలుసుకొని నీ మీద నేరం మోపు వారు కూడా వచ్చినప్పుడు నీ సంగతి పూర్ణముగా విచారించునని చెప్పి ఏ రోజు అధికార మందిరంలో అతనిని కావలి ఉంచవలనని ఆజ్ఞాపించను. ఆమేన్. Okay, so the first thing we see here, as instructed, the soldiers took Paul by night to Antipatris. సో అంతిపోసు యుద్ధకు పౌలు రాత్రిపూట ముందుగానే వాళ్లకు బోధించిన ప్రకారము మరి తీసుకొని రావటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. Reaching the Gentile area of Antipatris diminished the danger because they were outside of Israel. వాళ్ళు అన్యజనుల మధ్య ఇశ్రాయేలుకు బయటగా ఉన్నటువంటి యొక్క విషయము, అక్కడ ప్రసంగించటం అనేటువంటి యొక్క విషయము అన్యజనులకు ఎంతో ప్రమాదముగా ఉంటూ ఉన్నది. The next day, Paul was delivered to Governor Felix in Caesarea with the letter. ఆ లెటర్ తో పాటు గవర్నర్ అయినటువంటి ఫెలిక్స్ కు సెసరియాలో మరి పౌలును అప్పగించటం అనేటువంటిది జరిగింది. The army then returned to Jerusalem. ఈ యొక్క సైన్యం అనేటువంటిది యెరూషలేముకు తిరిగి వచ్చారు. Paul and the letter were delivered to Felix. పౌలు ప్రత్యేకంగా లెటర్ తో పాటు ఫెలిక్స్ కు మరి అప్పగించటం అనేటువంటిది జరిగింది. Jesus' words to Paul, that is, to be courageous or of good cheer, came true as he was safely delivered from Jerusalem. అద్భుతకరంగా యెరూషలేములో రక్షింపబడినటువంటి యొక్క విషయం చూస్తాము. ఇక్కడ ప్రభు ఆయనకు ధైర్యముగా ఉండమని చెప్పటం అనేటువంటిది మరి చూస్తాం. Now, confirming Paul's province, that is, Paul had grown up under Felix's direction, Felix committed to hearing Paul's case once his accusers had arrived. సో ఇక్కడ వాళ్ళు విరోధులు నింద మోపగలిగినటువంటి వారు మరి వచ్చే లోపల ఈ యొక్క విషయంలో ఫెలిక్స్ గారు పౌలు విషయాన్ని గురించి వివరంగా తెలుసుకోగోరుతూ ఉన్నాడు. Now, since Cilicia was part of Rome, there is no king client to inform him, like Pilate did with King Herod. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రోమా సామ్రాజ్యానికి భాగంగా ఉన్నటువంటి యొక్క విషయము అక్కడ ముఖ్యంగా రాజు అనేటువంటిది లేకపోవటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము మరి మనము గమనిస్తాం. So the idea here is if when someone came from a certain province, you would talk to one of the Jewish kings or the Roman leader, commander. సో ముఖ్యంగా ఎవరైనా ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు వివరంగా ఆ యొక్క విషయాన్ని మరి తెలుసుకోగోరుచూ ఉన్నటువంటి యొక్క విషయం. Paul's fate was now in the hands of the Roman authorities. They would take him from here. ఇప్పుడు పౌలు రోమా అధికారి యొక్క స్వాధీనంలో మరి ఉన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనం గమనించుకుంటాం. Paul was to be kept in Herod's praetorium until the hearing. సో హేరోదు యొక్క గదిలో ఆయనను ఉంచటం అన్నటువంటిది అక్కడ ఆయన గురించి వివరంగా చెప్పటం అనేటువంటి యొక్క విషయం జరుగుతుంది. So what we have seen to this point is God has delivered on his promise, keeping Paul safe so he could continue to preach the message of Christ to those in Roman power. సో రోమా అధికారంలో ఉన్నటువంటి వారికి మరి సువార్త ప్రకటించ బద్ధుడై పౌలు ఉండటం అనేటువంటి యొక్క విషయము మరి మనము గమనించుకుంటాం. Now the Jews hated Paul. They were listening to his preaching until Paul came to the point where he was speaking to the Gentiles. సో వాళ్ళు ముఖ్యంగా యూదులు యొక్క విషయంలో పౌలు విషయంలో మాట్లాడుతూ అన్యులతో మాట్లాడగలిగినటువంటి యొక్క విషయాన్ని వాళ్ళు విమర్శిస్తూ ఉన్నారు.
Now remember, this book was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. సో ఇక్కడ లూకా భక్తుడు థియోఫిలాసుకు ఈ పుస్తకం అనేటువంటిది రాస్తూ ఉన్నాడు. అన్యుడైనటువంటి అతడు వివరంగా అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి అని కోరి ఉంటూ ఉన్నాడు. And the issue was that the Judaizers were saying it was not enough to believe in Jesus for eternal life and that he would come back and inaugurate the kingdom of God. You had to follow Jewish laws and customs in order to be in the kingdom. యూదులు అనుకున్నారు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో చేరటానికి యేసు ప్రభును విశ్వసించటం మాత్రమే కాదు, ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించుట బట్టి రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తామని వారి యొక్క బోధ అయి ఉంటున్నది. They did not believe that Gentiles would be in the kingdom unless they followed Jewish laws and customs. సో వాళ్ళు అన్యులు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మరి ఉంటారు అనేటువంటి యొక్క విషయము వాళ్ళు నమ్మలేదు. వాళ్ళు ముఖ్యంగా ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించుట బట్టే దేవుని రాజ్యం అనుకున్నారు. But remember, as we saw back in Acts chapter 10, God used Peter, one of the top disciples, to go and evangelize to Cornelius, a Gentile, and he witnessed the Holy Spirit coming on Cornelius, just like he had done on the Jews. ఇక్కడ యూదుల మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చినటువంటి విధంగా అన్యజనులైనటువంటి బలమైనటువంటి శిష్యుడైనటువంటి కొర్నేలియా ఇంటి విషయములో మరి పరిశుద్ధాత్మ రావటం అన్నటువంటి యొక్క విషయము, పేతురు భక్తుణ్ణి సాధనంగా దేవుడు వాడుకోవటం అన్నటువంటి యొక్క విషయాన్ని చూస్తాం. This was a very difficult thing for Jews to understand, that the kingdom of God would be Gentiles and Jews, not just Jews. సో ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఈ దేవుని యొక్క రాజ్యం అనేటువంటిది వాళ్ళు యూదులు అన్యులకు అన్నటువంటి యొక్క విషయము చాలా కఠినంగా అర్థము చేసుకోలేకపోయినటువంటి యొక్క విషయం. And the way to enter the kingdom of God was not following Jewish law, but believing in the Messiah that God had sent to be able to take away the sins of the world. సో మెస్సయను విశ్వసించుట బట్టి లోక పాపాన్ని తీసుకొని వెళ్తాడు అన్నటువంటిది, నిత్య జీవము యేసు ప్రభులో విశ్వసించుట బట్టి అన్నటువంటి యొక్క విషయము వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయి ఉన్నారు. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Father God, we thank you for your protection of Paul, and your word we know is true regardless of what happens around us. సో మా చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి యొక్క విషయాలు ఏమైనా ఉన్నప్పటికీ ప్రభు పరిస్థితులు మమ్మల్ని పౌలును కాపాడినటువంటి విధంగా మమ్మల్ని కాపాడగలిగినటువంటి దేవుడు మీరు అయ్యున్నారు. అందుకు బట్టి నీకు వందనాలు. We see the evil in this world, and we look forward to your second coming so that we might live with you in a kingdom where you reign and there is no evil. నీ యొక్క రాకడ పర్యంతరము మేము వేచి ఉంటూ ఉన్నాము. ఈ చుట్టూ లోకమంతా కూడా కీడుతో ఉంటూ ఉన్నది. ఆ యొక్క రానయున్నటువంటి కీడు లేనటువంటి యొక్క నీతి రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తామన్నటువంటి యొక్క నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తాం. But until that time, we pray that you would, through the power of the Holy Spirit, embolden us to proclaim the message until you return. సో మీరు వచ్చేంత వరకు మేము ధైర్యంగా ఉండి నీ స్వార్థను ప్రకటించటానికి మాకు సహాయపడమని ప్రార్థిస్తాం. We pray this in Jesus' name. Amen. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తాం తండ్రి. ఆమేన్. Thank you. God bless you. Are there any questions? Amen. We finished a little early. Any comments or questions about Acts to this point? ఎంతవరకు మనం ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు అడగవచ్చు. మనము ముందుగానే మనము సమయానికి మునిపే మనం ముగించాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మై లవింగ్ ఫ్రెండ్స్, నా స్నేహితులారా అందరూ జాయిన్ అయ్యారు ఈరోజు. చాలా హ్యాపీ టు షేర్ విత్ యూ. ఎవరైనా డౌట్లు ఉంటే స్టెఫెన్ వాకప్ గారు ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు, అడగొచ్చు. క్వశ్చన్లు ఎవరైనా అయ్యా అడగండి, పర్వాలేదు.
ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే క్వశ్చన్ అడగండి. ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైము జెర్మియా గారు చాలా మంది నా స్నేహితులు అనుకుంటున్నారు నాకేదో సపోర్ట్ వస్తున్నది. మీరు చెప్పండి స్టెఫెన్ వాకప్ గారికి. మన స్నేహితులంతా రకరకాలుగా అడుగుతున్నారు. అయ్యా మీరు అనుకున్నట్టు ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా స్టెఫెన్ వాకప్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నాడు, మీరు మాట్లాడొచ్చు ఫ్రీగా. అదే నాకేం అభ్యంతరం ఏం లేదు, ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు. స్టెఫెన్ వాకప్ గారితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడొచ్చు. నౌ టుడే ఇంకా 10 నిమిషాలు టైం ఉంది, మీరు ఫ్రీగా మాట్లాడొచ్చు జెర్మియా వాకప్ గారితో. ఐఎమ్ బీ హ్యాపీ విత్ యూ. చాలా మంది నా స్నేహితులు మొత్తం జాయిన్ అయ్యారు, చాలా సంతోషం. అందరూ కూడా చాలా మంది జాయిన్ అయ్యారు. చాలా అందరికి ధన్యవాదాలు. మీరు స్టెఫెన్ వాకప్ ఫ్రీగా మాట్లాడొచ్చు. give time for all the people, those who want to pray and read the Bible. It's better to give all the person, if you don't mind. What's the question? మన ప్రశ్న ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. అడగండి, క్లియర్ గా అడగండి సామ్యూల్ గారు. It is better to participate all the pastors, those who want to participate for praying and reading the Bible activities. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Stephen Walker, sir. That is not a question. My loving brother Samuel Garu says to us, really it is better to stay in your God's words and reading, and at the same translation is good for us. He is saying like that. Thank you, Stephen Walker, sir. All right. Thank you very much. See you next week. Yeah. Somebody is talking with you. Wait. Stephen Walker, sir. Wait. Stephen Walker, sir. Wait. Yes. ఎవరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు మాట్లాడండి. Somebody is discussing. Please talk to him. మనందరం ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి, మంచిగా చేసుకోవాలి. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో జరగకూడదు. సార్ డిస్కషన్ వద్దు, ప్లీజ్ టాక్ టు హిమ్. హి ఈజ్ ఆన్లైన్. చాలా మంది లోపల మాట్లాడుకుంటున్నారు. సంబడీ ఈజ్ టాకింగ్ ఇన్సైడ్. ప్లీజ్ టాక్ టు హిమ్ డైరెక్ట్లీ. ఈజ్ a really close friend to us. Stephen Walker. Not only that, myself. Everybody also he will talk to him. Everybody also talk to him. No problem. Today inka 10 minutes given time to us. 10 minutes is there in remaining time. Please talk to him, everybody. No problem. And be happy with you. Okay? మీరు లోపల